In last Saturday, we had this quiz at our local Gurdwara in Maryland, and we set it up. We had like around 35 participants, six teams. Our focus was on the life of Guru Gobind Singh Ji. Different teams, they were like some families, there were some friends together who made a team. They So basically, the idea was to have to increase to know about Guruji's life in a fun way. They this quiz is like the Jeopardy game, based on the Jeopardy game which comes on TV, and different teams can ask for any question. I mean, they can say ninth Guru for 600 points, and then if they know the answer, they'll get 600. But if they don't know the answer, 600 points will be deducted from their account. Oh, so it's a negative marking, huh? It's a negative marking. Oh boy. We can play it for like 5 minutes, 10 minutes just to show you. It's very fun. They really just pick up anything, and it's more of a general knowledge. So I think ninth Guru 600 is good. Sounds good to me. okay. So who was the leader of the Kashmiri Pandits who approached Guru Tegh Bahadur Ji for help? Somebody answer the class. Anybody knows? Otherwise, I'll show you the answer. It was Pandit Kirparam. So I'll give somebody else a chance to pick up a category and points. Simiji, ਤੁਸੀਂ pick karo next. Okay, we'll do Gurdwaras for 500. Gurdwaras for 500. What was Muktsar called initially? Khidrana. Okay, let's see. Very nice. Preeta Auntie, Gajendra Uncle, how about you? Pick up something, please. Okay, we'll take Khalsa for 500. Khalsa for 500. What is Amrit Sanchar? Amrit Sanchar is the Khande Di Paul, is the Amrit Prachar. Okay. How about you, Preet? Ji, are the lower points easier questions? Don't Pick it up and find out. Don't take the lower ones. Don't go beyond 500. All right, so we'll do Guruji's life for 800. How about that? Guruji's life for 800. Okay. Oh. This is really not that difficult a question. I don't know why. Do you think it's an 800 wala question? It's not, Virji, but we had kids playing, we had adults playing, so we wanted to keep it, yeah, of course, this is not the thing, but it's more of like a trick question. Okay. So, Preet, answer the question now. Obvious answer, right? Is this 1699? Yeah, of course. Yeah. It's not the date, actually. Yeah, it's the event. Yeah, Zaki you're right. It's the event. That's what he meant to say. Yeah. Pick another one. So we'll do a ninth Guru for 800. I have read this. I don't know. Yeah. This is the thing with this is that people know they have read it, but they don't remember. That's fine. Yeah, that's fine. I mean, anybody else for pick any category or any number? Sikhi to we pick but Sikhi for 800. Okay, Sikhi for 800. Is it Lahore? No, but the thing is here the question is like little sort of tricky though, in the sense though that there's one city he was born in and he spent the first 14-15 years,
and then he settled down in another city where he passed away. I mean, that's where he lived, you know, other than those small span in Delhi and Agra and Anandpur, you know. So this is a city that he was born. So yeah, because you will not be able to guess agar nahi pata tha. This is actually not like Virji is saying that this is actually not, the wording is not correct. It should be better. Wording is not. Yeah. So Ghazni Yes. is where he was born. The family was from, because the father did ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ, you know, ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਜ਼ਨੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਸਨ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਮੁਨਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨੂੰ, you know, he was a munshi there. But when his father passed away, he was very young when his dad passed away, and mom also. They both passed away within 2 years. So then he decided ki aisi nahi rehna Ghazni. So they moved from Ghazni to Multan. So then the rest of his life, after he was 15, 16 years old, was all in Multan. Then he made some trips to Amritsar, to Delhi, to Agra and everything, but he would come back to Multan all the time. And Dasam Pita di Jyoti Jyot Saman to baad, he moved back to Multan again, and he passed away in Multan also. So yeah. And Viji, when we were doing this question and answer, when after the answer, if anybody wanted to add something about, like you have added the life of Bainanlaji, we actually were doing some discussion also within ourselves amongst Very good. the participants. Very good. Yeah, so that the more you know, is the better off. असली पता लगे मैनू क्विज बनानी चाहिए जपजी ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ। Actually, every week we should have the quiz on the last week's body. Yeah, it's hard. Yeah. Who is called the mother of the Khalsa? ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ। That's right. Yeah. Before the Amrit Sanchar ceremony, Mata Sahib Deva, and then फिर कौर हो गया ना उस तो बाद। So Virji, pick up another category. ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਲਈ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ 800 ਵਾਲੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ। Okay, this one we should know. I'll give you a hint, everybody. It was named after Guru Tegh Bahadur Ji's mother, you know, if somebody can remember the name. That's right. Yeah. He's a Chak Nanki. Yeah. Anybody else? Viji might as well do the battles for 800 also. Titles for 800. Sure. This is on Guru Gobind Singh Ji's life. So this word is very important. Yeah. So ਇਹਦਾ ਦਾ ਨਾਮ 40 ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਹੀ। So ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤੇ ਹਨ 40, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਾਵਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕਤੇ ਬਣੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, you know, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਬੜੀ, you know, ਖਿਦਰਾਨਾ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ। So yeah. So Virji, let's start with your. Thank you, Bhavraj, for sharing it. So the important part here is that they put the effort in and they did that part. I just wish कि एक category ਉਹਨਾਂ ਦੀ writings ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਉਹ ਬਹੁਤ important ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, because ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ important ਹੈ ਕਿ you know ਕਿ ਕਿੱਥੇ born ਹੋਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਕਾਲ ਉਸਤਾਦ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਗੈਰਾ ਸਵਈਏ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ was very, very critical though. So maybe next time when they do it, they can add that. But Raj, you had that, right? And did you guys pulled it out somehow? Yeah, we had that category, but it was decided ki will not. Yeah, which is sad though. They should not have done that. But anyway, I think because otherwise, how would you know कि
ਕੀ ਲਿਖ ਗਏ and ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ and everything, you know. But anyway, thank you, Raji, for sharing that. Appreciate that. Thank you. So we'll move on to Japji now. And ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 25 ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੰਜਵੀਂ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਪੌੜੀ ਬਾਰੇ। ਬੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਥਰਸ ਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਥਿਆ ਵਿੱਚ 5 ਪੇਜ ਜਾਂ 6 ਪੇਜ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਡਿਵੋਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਰੀਜ਼ਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ ਨਾਲ ਕਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਲ। Let me draw a diagram again though. Before I draw the diagram, let me just explain few things ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਸੋ ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਗਿਆਸੂ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ, ਇਹ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਦਰ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਸਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੇਜ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਵੱਡਾ ਔਰ ਇਹ ਆਬਵੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਦਾਤ ਨਦਰ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਦਰੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਦਰੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਦਰ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਕਦੀ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਜੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜੇ ਉਹ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ ਹੈ ਅਗਰ, ਤੇ ਜੇ ਯਾਚਕ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਦਰ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਨਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਉਹ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਖੋਲਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਖੋਲਦੇ ਹਨ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਗਿਆਸੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਸੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਦਰ ਉਹਦੀ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਉਹ ਨਦਰ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹਨ। ਦੇਖ, ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਉਹ ਨਦਰ ਸਭ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਈਆਂ ਤੇ ਨਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਈ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਦਰ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹਨ, ਕੰਨ ਮੇਰੇ ਹਨ, ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਹਨ, ਕਮਾਈ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੰਗੇ ਜੋਧ ਅਪਾਰ ਆਏ ਨੂੰ ਵਰਡ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੋਡਨ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੁਝ, ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਇੱਕ ਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਨਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਦੀ, ਜਾਂ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਦੀ, ਉਹ ਉਸਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਾਵਨ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ, ਜਪਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਪਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਈ।
ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੂੰਹੋਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵਰਡ ਆਏ ਸਨ ਪਹਿਲੇ, ਜੇਵੜ ਆਪ ਜਾਣੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ, ਇਹ ਨਦਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜੁਗਾ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਓਗੇ ਅੱਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਨਦਰ ਉਹਦੀ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਟ ਇੱਕ ਨਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਪਾਣੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹਨ। ਉਹ ਦਾਤ, ਉਹ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਸਮਝੇ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਧਰੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਚ ਬੰਧਨ ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਸ ਗਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਫਸ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹੀ ਨਾ ਕਿਧਰੇ, ਕਿ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਰਮੀ ਦਾਤ ਹੋਏ ਹੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਦਰ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਵਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਦਰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਵਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਮੂਰਖ ਆਸ-ਪਾਸ, ਨਦਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੇ ਹੋਈ ਵਾਲੀ ਨਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਦਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਦਾਤਾ ਨਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਦਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭਗਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਜਾਣਨਹਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਧੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਰਥਨ ਹੈ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੰਥਿਆ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਆਥਰ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਨਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਟਾਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਸਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਪੌੜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ, ਨਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜੋਗੇ ਜਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜੋਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਟਾਪਿਕ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਵੀ ਪੜੋਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦਾ। तो मैं screen पहले, before we go into the nitty-gritty details of the podi though, let me just draw up the same diagram as I did last time though. And again ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਨਦਰ ਪੜੇ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪੜੇ ਬੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਆਏ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕੰਮ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾਮ, ਤੇ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਤੇਰਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਨਾਉ ਤੇ ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ, ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ। ਇਹ ਉੱਚਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂ ਹੈ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਦਰ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਦਰ ਤੇ ਫੋਕਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦਰ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੁਕਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਿ ਨਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਵਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੁਗਾ ਜੁਗਾਂਤਰ ਤੋਂ ਖਾਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਂ, ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸਮਝਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਕਈ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਸਨੂੰ। ਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਉਸਨੂੰ। ਦਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੜੇ ਆਥਰਸ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਆਥਰ ਦਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਨ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਜੀ ਉਹ ਮਨੀ ਆਰਡਰ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਬੜੇ ਆਥਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰੱਖੜੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਮਨੀ ਆਰਡਰ ਭੇਜਦੇ ਸਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਡਾਕੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਲਮੈਨ ਤੇ ਯੂ ਟੂ ਨੌਕ ਔਨ ਦ ਡੋਰ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਟੂ ਸਾਈਨ ਸਮਥਿੰਗ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 100 ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ 50 ਰੁਪੀਜ਼, whatever somebody sent, you got that money. People used to feel very happy ਕਿ ਇਹਨੇ ਦੂਰੋਂ ਪੈਸੇ ਆਏ। ਰੱਖੜੀ ਵਾਸਤੇ I remember my dad used to send his sisters, I know that for sure. And my mother used to get money from her brothers, so I those memories are still alive, ki my brother sent me something, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮਨੀ ਆਰਡਰ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕੋਈ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਡਾਕੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਮੇਲਮੈਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਦੇਵੇ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਮੇਲਮੈਨ ਦੇ ਹੀ ਪੈਰ ਪਕੜ ਲਵੇ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਾ ਮੇਲਮੈਨ ਨੂੰ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਸਾਰਾ ਡਾਕੀਏ ਨੂੰ ਹੀ। ਤੇ would that be fair? I don't think so that would be fair, because ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ। ਡਾਕੀਏ ਨੂੰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜ਼ਰੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਦੇਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਤਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਵੱਧ ਗਏ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਹਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਆਥਰਸ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਕੇਤੀਆ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਭੁੱਖ, ਮਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਹਨ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਭ ਮਨ ਕੀ ਬਿਰਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਪਰਸੀਵਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ, ਉਹ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ। ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਭੁੱਖ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਦਾਤ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਇਹ ਭਗਤ ਜਨ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਗਵਾਏ ਆਪਣੇ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੁਝ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰੈਮਿਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਖਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਦੇਣ ਦਾ ਬਿਰਦ ਹੈ, ਲੈਣ ਦਾ ਬਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਤੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੈਨੂੰ ਹੋਵਣ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਫਰਕ ਨਾ ਕਰ, ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੈਨੂੰ ਹੋਵਣ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ
ਉੱਚੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੰਬਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪ ਲਗਾਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਥੋੜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਾਸੇ। So let me draw up a diagram here and again try to emphasize the ਜਿਹੜਾ crux ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਬਿਰਧ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦਾ ਬਿਰਧ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਜਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਂ ਉਹ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਦਾ ਲੈਣ ਦਾ ਭਾਵ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਣੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਸੁਖਿਆ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਸੀ, ਐਸੀ ਮੰਗ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਗਾਈ ਨਹੀਂ ਰੀਤ। ਕਾਂੜੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕਾਂੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੰਗ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਟਹਿਲ ਸੰਤਨ ਕੀ, ਸੰਗ ਸਾਧੂ ਕਾ ਟਹਿਲ ਸੰਤਨ ਕੀ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਦਾਤ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਮ ਦਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਹਾਂਜੀ। So before if anybody has any questions though, you can ask me. Otherwise I'll try to again picturize this whole thing now and see whether ਕਿ ਪੰਜਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ crux ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਨਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੁੜਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਲਿੱਤਾ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦਾ ਹੈ। I wait to see if anybody has any comments or questions on that before I move on and picturize and draw something further on this issue. ਹਾਂਜੀ, I'll wait. Okay, so nobody has any question, which is good. I'm going to share my screen again and then see if we can figure or relate to this thing here. So ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ stage ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਿਗਿਆਸੂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, so ਜਿਗਿਆਸੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਾਂ, ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਾਂ, ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਵਾਂ, ਨਹਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਆਫਿਸ, ਤੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ 7-8 ਘੰਟੇ, ਫਿਰ ਦਿਨ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇ whichever way, ਲੰਚ ਖਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਘਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਆ ਕੇ ਥੋੜੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਚਾਹ ਪੀਆਂ, ਥੋੜਾ ਗੱਪਸ਼ਪ ਮਾਰਾਂ, ਸ਼ਾਮੀ ਰਹਿਰਾਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਜਪਜੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਡਿਨਰ ਕਰਕੇ ਸੋਇਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੋ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ 6 ਦਿਨ, ਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਥੋੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸੁਣ ਲਵਾਂ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਖਾਵਾਂ, ਥੋੜੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਮਾਰਾਵਾਂ ਥੋੜੀ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ that's what the life is. ਜਿਗਿਆਸੂ ਉਸ, ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕਰਕੇ। ਜਿਗਿਆਸੂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠਾਂਗਾ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ,
ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣ ਤੇ। ਜਿਗਿਆਸੂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਢੂੰਡਦਾ। ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਸੰਗ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਈਵ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਕਿਧਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੇ ਵਾਹਵਾ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਜੇ ਲਾਈਵ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਆਪੇ ਤੇ ਵੇ ਸੁਣ ਵੀ ਲਵੇ, ਲਿਸਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ ਆਪ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੁਣੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਸਮਝੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ, ਪਰ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। Suddenly you realize when you read and you listen and you do ਕੀਰਤਨ and you ਸੇਵਾ ਜੁੜਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਿਕ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਰੇ ਗੁਣ, ਉਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, can I somebody told me, Preet, I think you told me last time, you can leave this diagram and go to the next one, right? Somehow. So, do you know how to do that? Can somebody help me, or I can erase it and then move forward? No? Okay. VG, bottom right hand side of there, you can do a plus. Okay, but then if I do a plus, then I come back? Can I come back I here? think so. I am not tested it, but I think. Let me see. What's the worst that can happen? I can lose that. Okay. So ਜਦੋਂ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ, ਸਾਰੇ। ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ, honest living ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੋਰਗਿਵਨੈਸ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਬੜੇ ਦੈਵਿਕ ਹਨ, ਬੜੇ ਗੁਣ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਡਨਲੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਣ ਜਦੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤੇ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਇਹ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਨੰਬਰ 4 ਜਾਂ 5 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਲਾਈਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਕਿ ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵਰਡ ਅੱਗੇ ਆਏ ਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਪਾਵ ਕਰਨ ਨੇਤਰ ਰਸਨਾ, ਬੜੀ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ, ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਪਏ, ਲੱਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ, ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਧਰਮਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਧਰਮਖੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਵ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ।
ਲੇਕਿਨ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਧਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਦਰ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਣ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਸ ਗੁਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਰਕ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਪਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੈਂਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਲਡਰਲੀ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਏ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਗਿਆਸੂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਗਿਆਸੂ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਦਰ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਾਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ, I think I brought the book with me, and I'm going to read some lines out of there. ਅਗਰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਪਾਠ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਿਓ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਾਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਦਰ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, so let me read a few lines for you from ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਦਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਦਰ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਦਰ ਹੈ। I'm going to erase my does anybody has any questions on this one? I'm going to stop sharing my screen now. I might come back again now. ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਾਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਜ਼ਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹਨ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਾਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਦਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਨਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਨਦਰ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਗਿਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ। ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ, ਹਾਂਜੀ, ਰੋਜ਼ ਤੇ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ 3 or 4 times in a day, ਹਾਂਜੀ। ਤਿਸ ਠਾकुर को रख मन माए। ਫਿਰ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧਿਤ ਤਨ ਲਾਵੈ, ਤਨ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਹੋ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੋਈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤਿਸ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੇ, ਤੇ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੇ ਸੁਖ ਮੰਦਰ, ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਛੱਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ ਕਿ ਛੱਤ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਛੱਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹੋ, ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਵਾਪਸ, ਹਾਂਜੀ। ਮੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਭਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦੇਣ ਦਾ ਬਿਰਦ ਹੈ, ਲੈਣ ਦਾ ਬਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਤੇ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਸਨਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਬੰਤਾ ਸਪਾਊਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਰਾ ਭੈਣ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਹਾਂਜੀ, ਪੈਟਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਬੜਾ, ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ 8 ਪਹਿਰ ਸਿਮਰੋ ਸੇ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ, ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾਲ, ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਭੋਗ ਦਾ ਰਸ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਦਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰੀ ਨਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਦਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਉਸਦੀ। ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਹਟਾਵੇ, ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਸਿਲਕੀ ਕੱਪੜੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਤਿਸੇ ਤਿਆਕਤ ਅਵਲ ਆਵੇ, ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੇਜ ਸੁਈਜੇ, ਸੋਹਣੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਮੈਟਰਸ ਹੈ, ਮਨ 8 ਪਹਿਰ ਤਾਂ ਕਾ ਜਸ ਗਾਵੀਜੇ, ਤੇ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝਕੋ ਮਾਨੇ, ਤੇ ਮਾਣ ਸਿਮਰਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਲੋਕ ਹੱਸ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਮਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਾਣ ਵੀ ਇਹ ਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਣ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਣ, ਇਹ ਮਾਣ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸੀ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਰਹਿਤਾ ਧਰਮ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ, ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਈਸਾਈ ਹੈ,
ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਉਸਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਜਪਤ ਦਰਗੇ ਮਾਨ ਪਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇਤੀ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਨਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਅਸ਼ਪਦੀ ਵਿੱਚ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਅਸ਼ਪਦੀ ਹੈ, ਐਪਸ ਮੋਤੀ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਛੇਵੇਂ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਲਿਸਟ ਤੇ ਲੰਬੀ ਹੈ ਬੜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਅਸ਼ਪਦੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਦੇਖੋ 6ਵੇਂ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਸ ਜਿਗਿਆਸੂ ਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਗਿਆਸੂ ਤੇ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਬਸੇ ਸੁਖ ਮੰਦਰ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਵਸੀਲਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲਾਈਨਾਂ, ਹੁਣ ਲਾਈਨਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਨੇ ਕਰਨ ਨਾਦ। ਹੁਣ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਡਨਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬੜਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਬਿਲਾਵਲ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜੀ, ਆਸਾ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸੱਜਣਾ ਧੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇੜੇ ਆਵੇ, ਉਹ ਨਾਦ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬਲ ਉਹੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਨ ਸੁਨੇ ਨਾਦ, ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੇਖੇ ਬਿਸਮਾਦ। ਤੇ ਬਿਸਮਾਦ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਰੰਗ ਉੜ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅਚੰਭਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਕਿ ਇਹ ਨਦਰ ਦਾ ਲੈਵਲ on 1 to 10 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਦਰ ਦਾ ਲੈਵਲ 1 2 3 4 ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ 6 7 8 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਜਿਗਿਆਸੂ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ ਤੇ। ਜਿਗਿਆਸੂ ਹੁਣ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਗਿਆਸੂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਹਟਾਵੇ। ਜਿਗਿਆਸੂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਸ ਭੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਰਵਾਂ। ਜਿਗਿਆਸੂ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲ ਗਈ। ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਦ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਨਾਦ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਬਿਸਮਾਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬਸਨਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚਲੇ। ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਸਤ ਕਰ ਚਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚੱਲਣ, ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜੁੜੇ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਦ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਸਤ ਕਰ ਚਲੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੇਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਰਸਨਾ ਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚਲੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨ ਫਲ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਪਜੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਸੁਖਮਨੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਸਹਿਜ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੇ, ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਕਤ ਲਾਗੋ। ਜੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਗਲੇ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ, ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮੂਲ ਨ ਮਨੋ ਬਸਾਰ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੋ ਜਾਪ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ, ਤਿਸੇ ਜਾਨ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਵੇ ਸਾਚ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਵੇ ਸਾਚ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰੇ, ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਤੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਹਟਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਦਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਨਦਰ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਦਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਮਿਲਣੀ ਨਦਰ ਹੈ, ਪਿਓ ਮਿਲਣਾ ਨਦਰ ਹੈ।
ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨਦਰ ਹੈ, ਪੈਰ ਮਿਲਨੇ ਨਦਰ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਮਿਲਣਾ ਨਦਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੀ ਨਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਹਨ ਉਸ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਨਦਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਨਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਗਿਆਸੂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਵਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੀ ਨਦਰ। ਤੇ ਉਸ ਨਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਡੀ ਨਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਨਦਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਨਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਰਮ ਮਤਲਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿਟਰਲੀ ਲੋਗੋਗੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮਤਲਬ ਟੂ ਰਾਈਟ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਦਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਲਿਬਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਦਰ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਹੈ ਉਸਦਾ, ਬਹੁਤੀ ਹੁਣ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨਦਰ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਉਹ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ, ਕਈ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੈ। ਨਾਦ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਰਪਾਲੂ। ਜਦੋਂ ਜਿਗਿਆਸੂ ਉਸ ਤਰਫ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ, ਤੇ ਦਾਤਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਣਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੈਲਸੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਤਮਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਪਸ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਐਕਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਐਕਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡਾ ਕਹੇ ਹਨ, ਉੱਚੀ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਮ, ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦਾਤਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ। ਜਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਦਾਤ ਵੀ ਉਸਦੀ ਉਤਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਤਿਲ ਮਨੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤਮਾਏ ਮਨੇ ਜਣਾਂਦਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਵਾਪਸੀ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇ ਵਾਪਸ, ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸਨੂੰ ਖਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰੇ ਮੇਰਾ। ਉਹਦੀ ਉਹ ਤਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੋ ਨਾ ਜੁੜੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੋਡਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੇਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਤੇ ਮੰਗੇ ਜੋਧ ਅਪਾਰ। ਜੋਧ ਮਤਲਬ ਯੋਧੇ, ਪਾਵਰਫੁਲ, ਵੱਡੇ, ਸੂਰਮੇ, ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਹੋਣ, ਮੋਨਿਟਰੀਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਹੋਣ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਤੇ ਮੰਗੇ ਜੋਧ ਅਪਾਰ, ਅਪਾਰ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਜ਼ਹਿਨ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਅਪਾਰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਜੋਧ ਮਨੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੀ। ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਉਹ ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਉਸ। ਤੇ ਕੇਤੇ ਮੰਗੇ ਜੋਧ ਅਪਾਰ, ਤੇ ਕੇਤੀਆਂ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤਨੇ ਜੋਧੇ ਆਏ, ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਰਬਾਂ ਕਰਬਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਏ, ਲੈ ਕੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਿੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ? ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਤੇਰਾ ਕਰਤੱਵਯ ਹੈ ਨਾਮ, तेरा कर्तव्य है प्रेम, तेरा कर्तव्य है प्रेमा भक्ति, तेरा कर्तव्य है सिमरन ते सेवा। नदर उदी बिरद है ओदा, उन्हें करनी ही करनी है नदर तेरे ते। महाराज जिग्यासू ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖ ਜੋਧ ਅਪਾਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਗਾ ਉਹ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਹੋਏਗੀ। ਕੇਤੀਆਂ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ, ਗਣਤ ਮਨੇ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ, ਵਿਚਾਰ ਮਨੇ ਜ਼ਹਿਨ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕੇਤੇ ਖੱਪ ਟੁੱਟੇ ਵੇਕਾਰ, ਖੱਪ ਮਨੇ ਖੱਪ ਜਾਣਾ, ਖੱਪ ਮਨੇ ਖੱਪ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਵੇਕਾਰ ਬਣੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਉਣੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖੱਪ ਟੁੱਟੇ ਵੇਕਾਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਸ ਭੋਗਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਦਾਤਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਖੱਪ ਟੁੱਟੇ ਵੇਕਾਰ, ਕਈ ਲੈ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੱਪ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇੱਥੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਿਰਦ ਹੈ ਦੇਣਾ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਪਾਣੀ ਹੋਈ ਵਾਲੀ। And puri podi maybe we might not have time to discuss today. We'll continue this further as we go along though. ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਦਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਖੱਪ ਟੁੱਟੇ ਵੇਕਾਰ, ਤੇ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਏ। ਕਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ ਉਸਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ। ਮੈਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਉਹ ਵੀ ਮੂਰਖ ਬੜੇ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਮਨ ਚ ਆ ਗਈ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਨਾ 10 ਵਸਤੂ ਲੈ ਪਾਛੇ ਪਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਸਤ ਕਾਰਨ, ਉਹ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਈਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਸਦੀ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਤੇ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਏ, ਮਤਲਬ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਲਿਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋਤ ਕਿਤੇ ਮੰਗੇ ਜੋਤ ਅਪਾਰ ਤੋਂ ਲਿਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਵਰਫੁਲ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਖੱਪ ਟੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲੇ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ, ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ। ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਬੜੇ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਵੀ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਮੂਰਖ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਨੋਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹਨ ਸਾਰੇ, ਸੁੱਖ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਪਲੇਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਠੰਡ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਪਲੇਨ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਪਲੇਨ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਖੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਪਲੇਨ, ਜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਪਲੇਨ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕੱਢ ਲੈਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਦਾਤਾ ਨੂੰ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੱਕ ਦੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਐਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਆਮ ਜਗਿਆਸੂ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ ਹੈ ਬੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਡ ਹੁਣ ਆਇਆ ਕਿ ਇਤੀ ਹਤੂਖ ਭੁੱਖ ਸਤ ਮਾਰ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਭੁੱਖ, ਦੁੱਖ sense of feeling that something is not right, ਤੇ ਭੁੱਖ sense of feeling that you lack something, ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਵਜਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਦੁੱਖ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, a feeling, a sense ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸੈਡਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਥਾ ਹੈ ਖਾਲੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਬਿਲਾਵਲ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, one of my favorite ones, and ਇੱਕ ਵਾਰੀ I think ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਓਟ ਤੇ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਬੜਾ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰੈਮਿਸ ਹੀ ਇਹੀ ਚੱਲਦੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਓਟ ਬਲ ਬੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਜਾਣਨ ਹਾਰ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਬਿਰਥਾ, ਇਹ ਬਿਰਥਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏ ਹੋਣ, ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਪਿਆ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ that was the right thing that happened, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਇੰਝ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਇੰਝ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ, ਬੜੀ ਕਲਪਨਾ ਬੜੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ when you look back, and that ਕਿ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਭੁੱਖ ਦੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹਲੇ ਲੋਅਰ ਹੈ ਬੜਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਣੇ ਹਨ, ਤਦ ਤੱਕ ਆਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਭਗਤ ਜਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਉੱਥੇ ਸੁਖਮਨੀ ਦੀ 21st ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਡੁਅਲਿਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਡੁਅਲਿਟੀ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੁਅਲਿਟੀ ਨਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਰ ਆਨੰਦ ਹੈ ਖਾਲੀ। ਤੇ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਓ ਕਦੀ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ। ਸੁੱਖ ਹੈ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਫ upliftment and happiness, that you feel कि सब कुछ ठीक हो रहा है सारा। सुख है a feeling of something achieving for a short amount of time, and until such time something else happens and then you feel दुखी again। उसनु कदी आनंद नाल ना जोड़ियो, आनंद दी अवस्था अलग है। आनंद है a sense of feeling an upliftment which stays forever। ਜਾਂ ਉਹ ਛਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਆਏ ਉਹ ਅਵਸਥਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤੀ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਉਸ ਹਫਤੇ ਜਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ, ਬਹੁਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਜਿਤਨੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਛੋੜ ਕੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਆਰ ਵੈਲ ਫੈਡ ਓਪਰਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਉਹ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ ਗੈਸਟ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਅਲੱਗ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੈਂਸ ਆਫ ਅਨਹੈਪੀਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਦ ਤੱਕ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਛਾਣ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਭੁੱਖ ਵੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਗਿਆਸੂ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਿੱਚ 70,000 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਅੱਧੀ ਕੌਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਦਿਨ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਪੁਰਾਤਨ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਰਾਤੀ ਰਹਿਰਾਸ ਪੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਰਛੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਛਹਿਰਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਓਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਟੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। 70,000 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਖੋਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਸੁੱਚਾਪਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹੁਕਮੀ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਚ ਰਹੇਗਾ। ਫਰਵਰੀ 1761 ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1762 ਜਾਂ I forgot the exact year, ਤੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ of that year itself though they had again attacked ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ and had ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਮਲਬੇ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਜਾ ਕੇ। 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਮ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਸਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਚਿਤਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਚਿਤਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਓ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਰੇ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕੇਤੀਆ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਸਤਮਾਰ, ਕਿਤਨਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਭੁੱਖ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਹੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਇਹ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦਾਤ ਹੈ ਉਸਦੀ। ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸਮਝੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਸਮਝੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਸਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਭਗਤ ਜਨ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ ਦਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ। ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਾਨ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਬੜੇ ਦਾਨ ਮੰਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿਉਂ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਣਾ ਦੀ ਲਿਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਵੋਤਮ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਦਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਦਾਨ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ ਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦਾਨ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਉਤਰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਤਮਾਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ ਦੇ ਉਸ ਦਾਨ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ
कि बंद खलासी पाने होए। बंद मतलब बंदी, कैदी, या कह लो यह जीवन जिहड़ा कैद वाला है, जिहड़ा बंधिया होया जीवन है जिहड़ा, ते खलासा मतलब ओदी फ्रीडम कर देनी उसदी। महाराज कहंदे ने ਇਹ ਦਾਤ ਤੇ ਉਤਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤੇ हैन, लेकिन ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਦਾਨ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰੇ ਕਿ ਤਿਆ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਸਦਮਾਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਉਤਰਿਆ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਤਨੇ ਦੁੱਖ ਆਏ, ਕਿਤਨੇ ਸੁੱਖ ਆਏ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਿਤਾ ਤਤੀਆਂ ਤਵਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਓ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਤਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਖ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇਖੋ, ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਲਓ। ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਤਨੇ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੰਬੀ, ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ ਹਨ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਪਰ ਇਤਨੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੋ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਉਹ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੂਰਖ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਉਹ? ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋ ਖਾਇਕ ਆਖਣ, ਖਾਇਕ ਮਤਲਬ ਮੂਰਖ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਇਕ, ਜੇ ਕਈ ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਧਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣੇ ਜੇਤੀਆਂ ਮੋਏ ਖਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਭਾਵ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਉਹ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਨਾਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਫ ਆਈ ਰਸ਼ ਇਟ ਥਰੂ ਨਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬੜਾ ਕਹਿਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਉਹ ਜਾਣੇ ਜੇਤੀਆਂ ਮੋਏ ਖਾਏ, ਤੇ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪੇ ਦੇ, ਆਖੇ ਸੇ ਵੀ ਕੇ ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਤਸਾ। ਇਹਨਾਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਟੇਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਉਹ ਕਿ ਇਹ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦਾਤ ਵੀ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਉਸੀ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ, ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਜਤ ਜਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦਾਤ ਵੀ ਉਸੀ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਦੀ 20th ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾਤ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾਤ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਚਕ ਜਨ ਜਾਚੇ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ I will go ahead and next class ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ I'm going to talk about that also। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਤਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਭਗਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੌੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਦਰ
ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਭਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਦਰ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੂਰਖ ਜੇ ਦੇਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਨਾ, ਜੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਨਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਖਾਮੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਨੱਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਜਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਘਿਓ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ? ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਤੈਨੂੰ? ਤੂੰ ਮੰਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੌੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਾਤ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਦੀ। ਉਹ ਦਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਨ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। ਰਾਜੇ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਦਾਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗਰੀਬ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਲਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ। ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ, which will continue to talk further into it, you know। ਔਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਜਿਗਿਆਸੂ, ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਦੀਆਂ ਲੌਜੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਜਿਗਿਆਸੂ, ਜਿਸ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੇ ਨਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਦਾਤ ਮੰਗ ਲਈ ਤੇ ਨਦਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਰਡ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਵਰਡ ਹੈ ਅਮੁੱਲ। ਉਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਅਮੁੱਲ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮੁੱਲ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲੇਗਾ ਅੱਗੇ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਗੇ ਅਮੁੱਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਯੂ نو, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਤਰਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ I really not capable of doing justice to this body at all. I do not have the mental or physical ability to do justice to this body. I don't know who can. But ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਥਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ ਇਸ ਪੌੜੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਖਰੰਦਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਮਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਮਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਾਗ ਸਿੱਖ ਲਏ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਜਪਜੀ ਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਲਵੇ, it doesn't matter to me what he does। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਦੀ ਹੈ, ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦਾਤ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਦੀ ਦਾਤ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦਿਆਂ, ਉੱਠਦਿਆਂ, ਸੌਂਦਿਆਂ, ਖਾਂਦਿਆਂ, ਪੀਂਦਿਆਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਉਹ ਯਾਦ ਉਹਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਰਵੇ, ਜੀ ਪਲ ਪਲ ਉਹ ਯਾਦ ਆਵੇ, ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਦਾਤ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ, we'll talk about it again, it's already 9:43 and I should stop now here, and I'm going to see if somebody has any comments or questions or they want to talk about. I'm all ears now. Hanji. Can you hear me, Virji? Can you hear me? Yes. Virji, I don't know if it's a question or a what, I don't know, but this is just something that, it's like, sometimes you make your own decision and then you say, chalo jo Vaheguru ji karange. There's somebody pointed out, what do you mean jo Vaheguru ji karange? This was a decision that you yourself made.
then why are you putting Vaheguru Ji, you know, kaise jo karange? So that's why I just want clarification. yeah. So ਉੱਥੇ ਸਿਮੀ ਜੀ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ तो I took a decision to hurt somebody's feelings, you know. तो वो कहे कि जो वाहिगुरु जी करेंगे कि yeah, I took a decision to cheat somebody. I took a decision to hurt somebody's feelings, you know. ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲ ਦੇਣਾ, you know, ਕਿ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ, that is wrong. ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਅੱਗੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, then it's okay, then it's fine, you know. but ਜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦੀ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਪਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ, you know, ਜਪਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨਗੇ ਮੈਨੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ, that is wrong, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਰੋਂਗ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਸਿਮੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਦੈਟ ਅਪ ਦੋ। ਜਪਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਚ ਪੌੜੀ ਵਾਸ ਦੈਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਰਥਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਜਾਏ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਬਹੁਤ ਮਰਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਲੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ, if you're doing something wrong and you know you're doing to do something wrong, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਕਰ ਯਾਰ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ ਜਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਜਪਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਤਨੀ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਨੈਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਧੀਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਮਾਈਨਰ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਕਈ, ਪਰ ਕਈਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 'ਚ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਵਰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੰਮ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਗੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨੀ। I hope I did some clarity, Simi ji, on this issue. Very much, Vaheguru Ji. Thank you so much. Yeah. So, Viji, one little comment. Ketyan dukh puk sadmar ebe daat teri data. ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਉਹ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, that is the essence ਹੈ ਜਿਹੜਾ। But I'm just talking about at a lower level, at a daily living level, at people with us who are struggling every day with all the daily life stuff. Dukh Pukh can also be a driving force. If it's a driving force, then that is obviously that hai driving force to even for your daily living, ja Paramatma nu milan di aas di bhukh jehdi hai oh vi, that is also part of bhukh nahi hai ya dukh nahi hai, then you can become lazy, you can not explore, you cannot be ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖ ਵਰਡ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਰਡ ਆਇਆ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖ ਵਰਡ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਭੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭੁੱਖ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਇਸ ਵਰਡ ਭੁੱਖ ਦੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਯੂ ਆਰ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ 100% ਰਾਈਟ ਵੀ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਕੰਠ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਉਸ ਭੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਆ ਜਾਏ ਭੁੱਖ ਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਹ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ,
ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹੋ ਜੀ ਭੁੱਖ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੀ If ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤੇ yeah, book is its desire, right? desire, Yeah. So if you change the desire to the right the right thing, ਬਿਲਕੁਲ and takes you the right place. ਬਿਲਕੁਲ If you use the book for material stuff, then it takes you to the material. ਯਾ ਪਰ ਐਸੈਂਸ ਇਹ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰ ਮੈਂ I go through the same issues. I'm suffering from the same as everybody else. I'm not different from anybody else. I just say it, but deep down inside I go through the same issues myself personally. ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦੀ we think this is bad, you know, we think this is ਭੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ, you know. ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਝੁਕਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਲ ਆਫ 1 to 10 ਵਿੱਚ 1 being the most difficult to deal with situation and 10 being the easiest to deal with situation ਤੁਹਾਨੂੰ 3 4 5 ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ there is no such thing as like reaching level 10 in a second though ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪੇ you know so but ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਹੈ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਪਰਥਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਹੋਣੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਹੋ ਜੇ ਔਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੇ Yeah, one Guru Nanak is writing all of these things not only for Uch Koti the Jigasu, but also for ordinary people like us. So we have to understand at that level. ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮੰਗੇ ਜੋ ਦਪਾਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਅਸ਼ਪਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਨ ਸੁਨੇ ਨਾ ਤੇ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨ ਚ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਹਟਾਵੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੇ ਸੁਖ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਮ ਪਾਵੇ ਸਾਚ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਗਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੂਰਖਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਸ ਜਰਨੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਈ ਪਰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸੈਰੇਮਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸੈਰੇਮਨੀ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸੈਰੇਮਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਮ ਪਾਵੇ ਸਾਚ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰੇਗਾ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਨ ਸੁਨੇ ਨਾਦ ਵਾਲੀ ਤੇ ਪੋਤਾ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੇਖੇ ਬਿਸਮਾਦ ਵਾਲੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾ ਪੂਰਾ ਉਤਰੇਗਾ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ ਨਾ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੀਸਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਹਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਰੀਸ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਘਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਉਹ ਰੀਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਰੀਸਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਦੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਕਦੀ ਚੈਪਟਰ ਉਹ ਵੀ ਰੀਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਕੜੀ ਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲੱਗੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁੜਮ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਰੀਸ ਤੇ ਚੜੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦਾਤਾ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਬਣੇ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਬਣੇ ਨਿਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪੱਥ ਬਣੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਲਸਾ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਲੈਵਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਲੈਵਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 9:54 ਹੋ ਗਏ, ਆਈ ਥਿੰਕ। Thank you. Thank you, Virji. And anybody has any quick question, I'll answer. Otherwise, I'll end. Those both late ho gaya. I'm sorry. Hanji. Anybody else, please don't feel shy, ji. Now is your chance. Man vich koi shanka reh gayi hove, koi doubt, koi dhundlapan. Now is the time to clear it up. You know. Okay. Nahi hai ji. Okay ji. Vaheguru ji ka Khalsa, Vaheguru ji ki Fateh ji. And Khalsa, Vaheguru ji. thank you, ji. Thank you, everybody. Thank you. I'm going to stay here for a few more minutes and then leave. I'm glad this pod is over. Thank you, Virji. I'm like, thank you. Thank you very much. It was like heavy on my mind, you know. Inna pod, you know, discuss karna inna easy nahi. So I was like, swear to lake mainu si ki yare theek ho jaye kam sara. Theek ho jaye. I hope I get the essence out, you know. I try to get the essence out of these podis, you know. ਹੁਣ ਅਮਲ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇਖਣਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਹੁਣ, ਯੂ نو, ਉਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਯੂ نو, ਬਟ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਕਈ ਨਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੋਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਗਾਈ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹ, ਯੂ نو, ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਉਹ ਤੇ ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਚੱਲੇਗਾ ਅੱਗੇ ਕੰਮ, ਦੱਸਣਗੇ ਹੁਣ ਆ ਦੇਖ ਲੈ ਇਸ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਜਸ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਨਦਰ ਦੀ ਵੀ ਸਟੇਜ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਇਸਨੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਸਟੇਜ ਕ੍ਰਾਸ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਦੇਖ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੁਲਾਇਆ ਇਸਨੂੰ, ਕਿਸ ਨਾਂ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ। Vijay, this Bani is so impressive now. It just every time you read and every time you read more, it's just beyond imagination impressive, Vijay. It's just our bad luck, Vijay, ki asi is the prachar nahi kar sake theek tarah, na apne sikkhan vich kar sake te na aage kar sake isnu. And I wish there was a way out of that, asi nahi kar sake is cheez aage. So time aayega jadon karange, maybe the youngsters will do a better job, you know. ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗੋਲ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੰਥਿਆ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਾਰਮਥ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਯੂ نو, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਯੂ نو, ਸੋ okay ji, I'm going to say Thank you. Khalsa, Vaheguru ji ki Fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।